म्हणजे इनलेट आणि आउटलेट टाइप असतं. त्याच्यामध्ये जर आपण लिग्नाइट यूज केलं त्याच्यामध्ये आपण नायट्रोजन गॅस जनरली यूज करतो, कंटिन्युअसली इंट्रोड्यूस करतो आणि लिग्नाइटचं त्याच्यामध्ये पायरोलायसिस होतं आणि इट ब्रेक डाउन अँड डिस्टिल आउट अँड एंडोथर्मिक पीक्स आपल्याला भेटतात ज्यावेळी आपण डायनॅमिक ॲटमॉस्फिअर ऑब्झर्व करतो. Yes. Very nice. And what next? If we use static atmosphere just like atmospheric air or oxygen, then what would happen with the lignite? त्यावेळेस एक्झोथर्मिक पीक्स भेटतात आपल्याला. Yes. So generally lignite undergoes oxidation and therefore we get the exothermic peaks. So similar example, one more example I will give here, that is about the strontium carbonate, SrCO3. So when we hit this strontium carbonate in presence of oxygen or in presence of what we can say that static atmosphere, then what will get happen? You will find out the peaks of the transition. So what will happen in the strontium carbonate? There is a phase transition, or we can say that there is a transition of the crystallinity of this particular compound, and here a rhombic form of this strontium carbonate get converted into the hexagonal form. But when we use dynamic atmosphere, when we use static atmosphere just like atmospheric air or oxygen as a environment, then basically what will get happen, the peaks of the काय असेल की जनरली रोम्बिक किंवा हे जे काही फेज ट्रान्झिशनचा पीक आहे, म्हणजेच काय की बेसिकली whatever the peak which is observed due to transition from rhombic to the hexagonal, it get overlap with the peak of the decomposition of this strontium carbonate. So means expected is that there should be two different peak. One peak is because of the transition of strontium carbonate from rhombic to the hexagonal form, and another peak is due to the decomposition of the strontium carbonate. But what would happen here? So these two peaks gets overlap. These two peaks get overlap when we use the what we can say that a static atmosphere to hit the strontium carbonate. But if at the another side, instead of the static atmosphere, if we use dynamic atmosphere as an environment to hit the strontium carbonate, then what will get happen? These two peaks will get perfectly separated. That is a decomposition peak, and another peak is a phase transition peak. So these two peaks will be separated just like this. Okay, but when we use a static atmosphere, these two peaks gets overlap to each other, and therefore we could not identify the exact, or we could not recognize the exact pattern of the थर्मोग्राम. तो जो तुम्हाला थर्मोग्राम मिळणार आहे DTA त्याचा एक्झॅक्ट पॅटर्न जो आहे तर तो पॅटर्न तुमच्या लक्षात येणार नाही. ठीक आहे, तर दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम when we use static atmosphere. So mostly static atmosphere it is somewhat difficult because mostly in the static atmosphere we are using atmospheric air or atmospheric oxygen, and we know that when we hit the sample in presence of air or in presence of oxygen, most of the time sample undergoes oxidation, sample undergoes decomposition, because this atmospheric air or the oxygen it helps to the sample to react. It helps to the sample to react or to undergoes decomposition. ठीक आहे, त्याच्यामुळे स्टॅटिक ॲटमॉस्फिअरच्या ऐवजी काय की इट इज प्रिफर्ड टू use a dynamic atmosphere where there is a use of inert gases, and when we use inert gases, so at that time the gases will not react with your sample, and therefore there will be no any type of the oxidation due to the any atmospheric gas. Okay, this is one of the problem with the static atmosphere, therefore it is recommended to use dynamic atmosphere. Okay, so this is all about the environmental factors that we have already discussed in the last lecture. So now let us go to the next factor, that is instrumental factor. So in case of the instrumental factor, again there are different instrumental factors which affects on the shape of the DTA curve, and mostly one of the factor that already we have discussed in the last lecture also, that is sample holder, or more 2-3 times we have discussed over the effect of the sample holder on the shape of the DTA curve.
So basically we know that there are two different type of the sample holders we could use. One is a metallic type of the sample holder, and another one is a non-metallic sample holder. Metallic and the non-metallic sample holder. So in the metallic sample holder, so we have seen what are the different type of the materials that we could use to manufacture or to fabricate metallic sample holder. So basically there are some metals or some alloys just like nickel, stainless steel, platinum. So these materials we could use to fabricate a sample holder. So when we use a metallic crucible, then basically we know that we found sharp exothermic curve and the broad endothermic curve. We found sharp exothermic and the broad endothermic curve or flat endothermic curve. But if at the another hand, if we use a non-metallic crucible, then just a non-metallic crucible, just like a ceramic material or the crucible which is made up by the refractory material, and then we get a flat exothermic curve and the sharp endothermic curve. So this is the basic difference between the shape of the DTA curve when we use different type of the sample holders, that is metallic or the non-metallic sample holder. आणि जनरली त्याच्यामुळे मग काय की बेटर रिझोल्युशन जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर एक्सपेक्टेड काय की यूज काय असेल की साइज ऑफ द सॅम्पल होल्डर and amount of the sample, it should be minimum as far as possible or as small as possible. The size of the sample holder and the amount of the sample which is to be analyzed, it should be taken small as possible. जेवढं तुम्हाला शक्य आहे तेवढं तुम्हाला कमी घ्यावं लागेल. इट शुड बी स्मॉलर वन. म्हणजे सॅम्पल जे आहे ते तुम्ही कमीत कमी घ्यायचं आणि सॅम्पलचा होल्डर जो आहे तो सुद्धा कमीत कमी ठेवायचा किंवा छोटा ठेवायचा, सो दॅट you would get a better resolution of the different types of the peaks that are observed in the DTA curve, that is endothermic and exothermic peaks. त्याचं जर resolution पाहिजे असेल तुम्हाला तर काय, it is recommended to use smaller size sample holders, and again it is recommended to take a smaller amount of the sample for the analysis purpose. Smaller amount of the sample for the analysis purpose, generally 1 to 2 milligram only. 1 to 2 milligram sample is necessary to get a perfect separated fix. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक गोष्ट आहे की अकॉर्डिंग टू वेब, there is a one scientist named as Webb, WEBB. So according to the Webb, nature of the material, it may change the inception of the peak. It may change the inception of peak. Again, it may change the temperature of peak. It may change the temperature of peak as well as it may change the shape of the peak. म्हणजे वेबने जे स्टडी केला त्याच्यानुसार काय आहे की जनरली there is effect on the inception of peak, there is effect on the temperature of the peak, and there is effect on the shape of the peak. What is inception? Do you know what is inception? Yes, what is inception? Do you know what is inception? Yes, anyone please? Yeah. What is inception? Generally काय सांगितलं, according to Webb, basically काय म्हटलंय की there is a change in the inception of peak, there is a change in the temperature of peak, there is a change in the shape of the peak. So what does it mean? What is inception exactly? So inception म्हणजे काय की बेसिकली ज्या ठिकाणी तुमचा ऍक्च्युअली पीक यायला सुरुवात होतो, म्हणजे सपोज so this is exothermic peak and it is started from this point, okay, and ended here, okay. And suppose I have drawn endothermic peak, it is started at this point and ended at this point. So these are the inception points, okay, where the peak is appearing, or from where the peak is appearing, or the point from where the peak is appearing is called as inception. And what is the temperature of peak? It is generally the average distance, जिथं height peak intensity जास्त असेल तिथून जे टेम्परेचर येणार आहे हे तुमचं पीकचं टेम्परेचर असणार आहे, ओके. तर बेसिकली वेब काय सांगतो की मटेरियल कुठलं यूज करणार आहे तुम्ही सॅम्पल होल्डर साठी, दिस मे अफेक्ट ऑन द इन्सेप्शन ऑफ द पीक, this may affect on the temperature of the peak, and we know this may affect on the shape of the peak, that we already discussed, okay, So these are the three major effects observed
whenever we have changed the sample material or sample holder material. sample holderचं मटेरियल जर चेंज केलं तर ह्या तीन गोष्टीवर त्याचा परिणाम होतो. कसा परिणाम होईल की समजा आपण एक मटेरियल वापरलं त्याचं पीक इन्सेप्शन इथून असं आहे, आपण जर दुसरं मटेरियल वापरलं तर द पीक इन्सेप्शन विल बी जस्ट लाईक दिस, असं असू शकतो. म्हणजे बघा इथं सुरुवात व्हायच्या ऐवजी ते इथं झाला कुठेतरी थोडंसं, किंवा आणखीन तिसरं मटेरियल वापरलं तर पीक इन्सेप्शन विल बी चेंज, इट विल बी जस्ट लाईक दिस. सो बाय युझिंग अ डिफरंट मटेरियल यू विल फाइंड अ डिफरंट टाइप ऑफ दी काय म्हणू शकतो की एंडोथर्मिक पिक्स. त्याचे टेम्परेचर नियर अबाउट बऱ्यापैकी सेम दिसतील, तिथं पण चेंज झालेले नाही असं नाही, पण बेसिकली पीक इन्सेप्शन विल ऑल्सो चेंज अँड टेम्परेचर विल ऑल्सो चेंज. दिस इज द वन ऑफ द इफेक्ट. This is about the sample holder. So the next instrumental factor is the differential temperature sensing device. So what is differential temperature sensing device? What does it mean? What is the, actually we can say that the second part of the instrumental factor, differential temperature sensing devices. Differential temperature sensing devices. So what is differential temperature sensing device? We already discussed when we were discussing instrumentation of this DTA apparatus. त्यावेळेस आपण बघितले काय हो डिफरन्शियल सेन्सिंग डिव्हाइसेस म्हणजे काय की there are thermocouples. One is connected with the sample, another thermocouple is connected with the, कुठं असेल, अरे बोला की झोपला काय ऋषिकेश? रेकॉर्डरला. रेकॉर्डरला असतो, चांगला आहे की. रेकॉर्डरला थर्मोकपल कुठं जोडलेला आहे? थर्मोकपल जंक्शन म्हणतो बेसिकली. Okay, no doubt it is not directly to the recorder basically. So thermocouple junction, one thermocouple junction is connected to, म्हणजे काय की basically there are two sample holders we are using in this apparatus. Okay, एक आहे की one contains, बोला ऋषिकेश, reference another and sample. contains sample. Okay, and there are two thermocouples. One is with the sample to sense the temperature of sample, another is in the reference to sense the temperature of the reference, and this is all connected with the amplifier and later on the recorder. ते सगळ्या गोष्टी असतील. टेम्परेचर सेन्सिंग डिव्हाइस एक असणार आहे आणि तिथून मग ते रेकॉर्डरला जोडलेले असतील. ठीक आहे. डिफरन्शियल टेम्परेचर सेन्सिंग डिव्हाइसेस जे आहेत तिथं ऍक्च्युली वायर्स वापरलेत, बरोबर. हे थर्मोकपल्स जे आहेत, सो दी थर्मोकपल्स आर मेड अप बाय द wires, two different wires which are having a different potential. So such a two different wires we have used here, and the thickness of wire. So whatever the wires that we have used as a thermocouple, so thickness of these wires also affect on the shape of the DTA curve. बघा, thickness of this wire also affect on the shape of this DTA curve. तर ते कसा इफेक्ट होतो बघा. First, if the thickness of wire is higher, that if wire is thicker one, then there is a more distortion in the peaks. There is more distortion in the peak height as well as peak temperature. There is a more distortion in the peak height, as well as peak temperature. Peak height and the temperature. Peakचं टेम्परेचर आणि peakचं height, तर याच्यामध्ये जास्त डिस्टॉर्शन तुम्हाला झालेलं दिसेल. And at the another hand, if we use the thinner wires, the wires which are very thin one, then it shows or it gives lesser distortion in the peak height and the peak temperature. The distortion in the sense आपण कसं घ्यायचं नक्की? Lesser distortion in the peak height and peak temperature. हे कसं, याचा अर्थ आपण कसं घ्यायचा? Yes. कसा अर्थ घ्यायचा? अरे वा, मी डिस्टॉर्शनच्या बाबतीमध्ये विचार. डिस्टॉर्शन होतं म्हणजे नक्की काय होतं? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिस्टॉर्शन? व्हॉट इज डिस्टॉर्शन? पीक डिस्टॉर्शन? Resistance. 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 Do you know John Taylor distortion? John Taylor distortion तुम्ही स्टडी केले की BSc ला? काय अर्थ होतो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? काय असतो? व्हॉट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? तसंच आपण त्याच्यावर पीक डिस्टॉर्शन डिस्कस करू शकतो. येस कर्नोळे, सूरज. बोला. What does it mean? What is the meaning of distortion? Kamatkar.
पाटील पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट कोण आहे? पीजी पीजी could you tell me what does it mean? बोला. Alternating or twisting. अल्टरनेटिंग और ट्विस्टिंग म्हणजे एक्झॅक्टली काय म्हणायचंय मला पण कळू दे की. डावरे नायकवडी प्रतीक बोला. चेंज चेंज संदेश व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ चेंज? बदल होतो म्हणजे काय नक्की काय म्हणायचंय? एका शब्दात म्हणजे एक्सप्लेन होऊ शकते काय ती? डिस्टॉर्शन हा शब्द, पीक डिस्टॉर्शन हा शब्द. रिडक्शन ऑफ एनर्जी. एनर्जी. अजून प्रसन्न शिंदे प्रणव झोपा काढा नुसतं तुम्ही MSc आहे का नाही? चैनी झाली तुमची सगळी, घरात बसून आपलं मजा मारताय फक्त. डिग्री पण व्हायला लागली, चांगली MSc ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मिळणार. आता वाट लावणार तुम्ही सगळे आहे का नाही? कंपनीत गेला तर कंपनीची वाट. अजून कुठल्या क्षेत्रात गेला तर तिथली पण वाट लागणार सगळी आहे का नाही? काय करायचं नक्की? बाबर आहे का जागेवरती? फक्त जॉईन झालाय? बोला. इफ यू आर देअर. नाहीत बहुतेक, तुम्ही नुसतं जॉईन झालाय आहे का नाही? अजून कोण आहे? सायली आहे का तिकडे? काय अवघड आहे परिस्थिती आपली. तुम्हाला दररोज काहीतरी काम लावायला पाहिजे, त्याशिवाय तुमचा आळस काही जाणार नाही. तुम्ही एवढे काय म्हणतो आपण त्याला, आपण दगड आहोत दगड. जेवढ्या सुट्ट्या जास्त द्याल तेवढ्या अजून पाहिजे असं म्हणताय आहे का नाही? ऋषिकेश आलाय का आज? डिस्टॉर्शन इन द सेन्स काय की जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपण बघितलं. जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मध्ये काय होतं? मॉलिक्युल ओके आय गॉट सम मेसेजेस. डिस्टर्बन्स इन द पीक. डिस्टर्बन्स म्हणजे नक्की काय? एक्सप्लेन करा थोडस. म्हणजे उगीच आपलं एका वाक्य मला अर्थ सांगू नका डिस्टॉर्शनचा. चेंजिंग ऑफ समथिंग इनटू समथिंग. डिस्टॉर्शन म्हणजे सर रिड्यूस होणार साईज. जर ज्यावेळेस वायर थिक असेल त्यावेळेस त्याची फ्रिक्वेन्सी पण कमी असणार आणि हाईट पण कमी असणार. कारण ते म्हणजे रिप्रोड्यूस करू शकणार नाही ना त्या स्पीडने. ज्यावेळेस ते थिन असेल वायर त्यावेळेस त्याचं डिस्टॉर्शन हे म्हणजे कमी डिस्टॉर्शन होणार. म्हणजे त्याची हाईट पण पाहिजे तेवढी असणार, म्हणजे मॅक्झिमम असणार ज्या थिक पेक्षा थिनरची. ओके. तर बेसिकली सी डिस्टॉर्शन ऑफ हाईट, पीक हाईट आणि पीक टेम्परेचर याचा अर्थ असा नाही की टेम्परेचर हाईट कमी होणार किंवा पीकचं टेम्परेचर कमी होणार असं नाही. डिस्टॉर्शन हा शब्द कसा घेतो आपण? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपण बघितलं असेल तर काय की नॉर्मल जॉमेट्री त्याच्या ऑक्टॅहेड्रल असते बरोबर, किंवा कुठल्या एखाद्या मॉलिक्युलची स्टँडर्ड आयडियल जॉमेट्री. पण ज्यावेळेस डिस्टॉर्टेड जॉमेट्री असेल त्यावेळेस काय होतं की ऍक्च्युअली आयडियल ऑक्टॅहेड्रल जॉमेट्री म्हणजे काय की आपण असं जनरली काढतो की देर आर 6 ligands and which are connected with the metal ion. There are 6 ligands which are connected with the metal ion and each two ligand have a 90-degree bond आणि प्रत्येक लिगँड मध्ये 90-degree bond असेल आणि सगळ्या बॉन्ड लेंथ जर सारखे असतील तर हे परफेक्ट ऑक्टॅहेड्रल जॉमेट्री झाली. पण डिस्टॉर्टेड ऑक्टॅहेड्रल म्हणजे हे आयडियल झाले. ऍक्च्युअली रिअल मध्ये असं पॉसिबल नाही. तर रिअल मध्ये काय की सगळ्या जॉमेट्री डिस्टॉर्टेडच असतात. म्हणजे जनरली काय की एक्झॅक्ट 90-degree अँगल किंवा एक्झॅक्ट बॉन्ड लेंथ सगळ्या बॉन्डचे नसतात. म्हणजे थोडक्यात काय की चेंज. आता डिस्टॉर्शन इन द पीक म्हणजे काय की ऍक्च्युअली बघा हा आयडियल पीक झाला असं जर मी काढलं किंवा मी असं काहीतरी काढलं तर दिस इज आयडियल पीक. ओके. पण डिस्टॉर्टेड पीक मीन्स व्हॉट विल गेट हॅपन? सो द पीक विल बी just like this or other than this another I will just draw here. Rather than such a endothermic plain endothermic peak, the peak will be just like this.
सो these are the distorted peaks. These are the distorted peaks. Means ह्याच्यामुळे मग काय होतं बघा, ते तुम्हाला बघताना पण वाटते काहीतरी चुकलंय, काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय असं वाटतं, बरोबर आहे की नाही. आणि जर असे तुम्हाला जर पीक व्यवस्थित मिळत असतील तर म्हणजे काय असेल की शार्प असतील किंवा फ्लॅट असतील, नो डाऊट, किंवा एंडोथर्मिक असतील किंवा एक्झोथर्मिक असेल, आपल्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. तर पीक हाईट आणि पीकचं टेम्परेचर डिस्टॉर्ट होतं. आता म्हणजे जनरली बघा, इथं बघा पीकच्या हाईट पण काय होईल की थोडंसं म्हणजे काय होणार आहे की पीकचा शेप जो आहे तो असा पण चेंज होणार, आणि त्याच्यामुळे टेम्परेचर आणि पीकच्या हाईट ह्याच्यावरती पण ऍक्च्युअली तुमचा काय होणार आहे की इफेक्ट पडणार. हाईट ज्यादा पण होईल आणि कमी पण होईल, कमीच होईल असं आपण सांगू शकत नाही. आणि थिनर वायर यूज केलं तर लेसर डिस्टॉर्शन म्हणजे काय की यू विल गेट ॲज लाईक दिस पीक. हे जे पीक दाखवलेत मी अशा पद्धतीने तुम्हाला व्यवस्थित बऱ्यापैकी क्लीन पीक मिळतील, तर त्याला आपण काय म्हणतो की लेस डिस्टॉर्टेड पिक्स. ओके, सो इट इज ड्यू टू द थिनर वायर्स. आता बेसिकली अजून एक इथं प्रॉब्लेम सांगितलं की जर थिनर वायर जर आपण यूज केले तर इन द थिनर वायर देर आर मच हायर रेजिस्टन्स. तर थिनर वायर मध्ये रेजिस्टन्स जो आहे तो जास्त असतो, आणि देअरफॉर इट मे बी अनसुटेबल इन द इम्पेडन्स मॅचिंग असं म्हटलेलं आहे. इट मे बी अनसुटेबल इन द इम्पेडन्स मॅचिंग. सो व्हॉट डज इट मीन इम्पेडन्स? व्हॉट इज इम्पेडन्स? फिजिक्सची टर्म आहे ना. काय इम्पेडन्स म्हणजे? व्हॉट इज इम्पेडन्स? येस, काय इम्पेडन्सचा अर्थ काय? काय इम्पेडन्सचा अर्थ? येस, Effective resistance. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सचं काय होतं? इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स म्हणजे काय? तर जनरली काय की कुठलंही इलेक्ट्रिक सर्किट असेल, बरोबर, आणि त्या इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये जनरली आता वायर म्हणलं तर त्याला रेजिस्टन्स आला, बरोबर, आणि पूर्ण ती वायर कुठल्या तरी एका इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये असेल तर त्या सर्किटमधून जो काही पूर्ण रेजिस्टन्स ती वायर फील करते किंवा एक्सपिरियन्स करते, तर त्याला आपण जनरली इम्पेडन्स असं म्हणतो. तर जनरली अजून एक इथं प्रॉब्लेम काय सांगितलं की जर फारच थिन वायर वापरली तर रेजिस्टन्स हा जो आहे तो खूप जास्त असतो, आणि त्याच्यामुळं तुम्हाला काय की जनरली इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स किती जेवढा पाहिजे तेवढा मिळत नाही, आणि त्याच्यासाठी फार थिन वायर पण यूज करायची नाही आणि फार थिक वायर पण यूज करायची नाही असं रिकमेंड केले. सो यूज द medium size wire so that that could prevent the distortion, and that could also prevent the effect of the impedance. तर त्याचा जो इफेक्ट होणार तो सुद्धा जनरली काय करेल की प्रिव्हेंट करेल. ओके, जनरली सर तीन वायर मध्ये रेजिस्टन्स कमी असणार ना? कसं काय? थिक मध्ये जास्त असणार ना रेजिस्टन्स? कशावरून? what could be reason behind this? What is the resistance? रेजिस्टन्स अर्थ म्हणजे अपोज द फोर्स, अपोजिंग द फोर्स असणार ना रेजिस्टन्स अर्थ. त्याच्यामुळे तीन असेल वायर तर त्याच्यात रेजिस्टन्स कमी असणार. आता ऍक्च्युली तसं तर इथं दिलेलं नाही. रेजिस्टन्स इज मच हायर इट इज इन केस ऑफ थिन वायर असंच पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. आपल्याला मग ते फिजिक्समध्ये बघावं लागेल की थिन वायर मध्ये रेजिस्टन्स कमी आहे का थिक वायर मध्ये आहे. त्याला अजून दुसरं काही एक्सप्लेनेशन देता येऊ शकते काय? हे बघा, आता मी गुगलवरती सर्च केलं तर इथं काय म्हणते की द रेजिस्टन्स ऑफ ए थिन वायर इज ग्रेटर दॅन द रेजिस्टन्स ऑफ ए थिक वायर बिकॉज ए थिन वायर हॅज फ्युअर इलेक्ट्रॉन्स टू कॅरी द करंट. बरोबर, relationship between resistance and the area of the cross section of a wire is inversely proportional. आता इथं जर कळालं तुम्हाला की जनरली थिन वायर जर असेल तर नंबर ऑफ कॅपॅसिटी नसणार ना. नाही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी असणार. थिन वायर जर असेल तर त्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत, आणि आपला करंट म्हणजे काय सांगतो की इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर, आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी असतील तर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा कमी येणार, आणि या दृष्टिकोनातून त्याची वायरचा जो रेजिस्टन्स आहे तो काय असणार आहे बेसिकली जास्त असणार. म्हणजे ऍक्च्युअली ते रिलेशनशिप जर बघितलं रेजिस्टन्स आणि बेसिकली कसं आहे की क्रॉस सेक्शन वरती डिपेंड आहे. म्हणजे रिझन याच्यामध्ये जे दिले ते काय आहे की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थिन वायर मध्ये कमी असतील, अँड वी नो दॅट इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कॅरी ऑन द करंट. बरोबर, आणि त्याच्यामुळं काय की जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी असल्यामुळं बेसिकली करंट फ्लो कमी असेल आणि म्हणजेच रेजिस्टन्स जास्त असेल. बरोबर आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून थिन वायरमध्ये रेजिस्टन्स जो आहे तो जास्त आहे असं इथं सांगितले. बघा, अजून तुम्हाला याच्या
पेक्षा वेगळी इन्फॉर्मेशन काय भेटते का बघा. ॲज पर माय नॉलेज रेजिस्टन्स इज मोर इन द थिन वायर, आणि तुम्हाला एक्सप्लेनेशन पण मी सांगितलं जे गुगलनं दिले त्याच्यामध्ये पण तसं सांगितलेलं आहे बेसिकली की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत आणि त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कमी असेल आणि त्याच्यामुळे रेजिस्टन्स बेसिकली जास्त असेल. इफ यू हॅव एनी ऑब्जेक्शन यू कॅन रेज युअर क्वेश्चन. नो डाऊट. काय विचार असेल तर विचारू शकता आम्ही. हे बघा मी फक्त आता एक लक्षात ठेवा की मी फक्त तुम्हाला गाईडलाईन्स देतोय, डायरेक्शन्स देतोय. हा जो टॉपिक आहे तो कुठल्या कुठल्या अँगलने तुम्हाला स्टडी करायचा. मी सगळं शिकवतोय ते सगळ्याच गोष्टी हे पूर्ण आहे असं समजू नका. ठीक आहे. त्यासाठी मी काही रेफरन्स बुक्स तुम्हाला दिलेले आहेत ऑलरेडी. तर याच्यामध्ये तुम्ही चटवाल आनंदचं बुक वापरा म्हणून सांगितले. चटवाल आनंद हे इन्स्ट्रुमेंटल अनालिसिसचं बुक आहे चटवाल आनंदचं. आणि त्याच्यानंतर एच कौरचं पण पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये पण TJDSC आहे इन्स्ट्रुमेंटलचं. तर हे बुक यूज करा, तुम्हाला बऱ्यापैकी याच्यातली इन्फॉर्मेशन जी आहे ती मिळून जाईल. फक्त दीज आर ओनली द गाईडलाईन्स और दीज आर ओनली द डायरेक्शन्स बाय विच यू हॅव टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टॉपिक. ओके. तर हे झालं डिफरन्शियल टेम्परेचर सेन्सिंग डिव्हाइसला वापरलेलं मटेरियल. अगेन वी हॅव सीन द position of the differential sensing device with respect to the sample also plays very important role. तर ह्याच्यामध्ये मग आता बेसिकली ती पोझिशन आहे त्याच्यावर आपण बघितलं की पोझिशन कुठल्या कुठल्या असतात ते आपण डिस्कस केले. बट इट अफेक्ट्स ऑन द पीक intensity, it affects on the peak intensity as well as it affects on the shape of the peak, and it also affects on the baseline of the peak. It also affects on the baseline of the peak. हे काय कोणाचा इफेक्ट आहे म्हणून सांगितलं. It is the effect of the position of temperature measuring किंवा टेम्परेचर डिफरन्शियल किंवा डिफरन्शियल टेम्परेचर सेन्सिंग डिव्हाइस म्हणजे थर्मोकपल. पोझिशन ऑफ थर्मोकपल also affects on the peak intensity as well as the shape of the peak as well as the baseline. तर या तिन्ही गोष्टीवर सुद्धा त्याचा इफेक्ट बेसिकली होतो. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द डिफरन्शियल टेम्परेचर सेन्सिंग डिव्हाइस, अनदर इन्स्ट्रुमेंटल फॅक्टर. देन द नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेंटल फॅक्टर इज द फर्नेस कॅरेक्टरिस्टिक्स. फर्नेस कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर फर्नेस कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय आहे, फर्नेस मध्ये बेसिकली काय असतो, व्हॉट इज फर्नेस? Furnace contains one ceramic tube. We have seen the construction in the last lecture. Fabrication त्याचं कसं आहे बघितलं. तर फर्नेस मध्ये एक ट्यूब असते आणि त्या ट्यूबला युनिफॉर्म वाइंडिंग केलेलं असतं वेगळे कुठल्या तरी एखाद्या वायरचं, बरोबर. आणि तसा ऍक्च्युली फर्नेस बनतो आणि मग ते वायरमध्ये इलेक्ट्रिक करंट आपण पास करतोय आणि त्याच्यामुळे ते आतलं जो ट्यूबचा एरिया आहे तो गरम होतोय. तर हे एवढंच फर्नेस आहे. तर फर्नेस कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय की इफ वाइंडिंग इज नॉट युनिफॉर्म, वाइंडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी वाइंडिंग म्हणजे आहे की जे काही वाइंडिंग केलेलं ट्यूबच्या वरती आपण बघितलेले लास्ट लेक्चर, ट्यूबच्या वरती जे काही वाइंडिंग केलंय, सी दिस वाइंडिंग प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ॲज अ फर्नेस कॅरेक्टरिस्टिक. कारण वाइंडिंग जर युनिफॉर्म नसेल तर इट चेंज, इफ नो युनिफॉर्म वाइंडिंग देन इट चेंज द बेसलाइन ऑफ द पीक. नो युनिफॉर्म वाइंडिंग जर युनिफॉर्म नसेल तर इट चेंज द बेसलाइन ऑफ द पीक. पीकची जी बेसलाइन आहे ती चेंज करू शकतो. म्हणजे स्वतः जे शक्यतो जे हाताने वाइंडिंग केलेलं असतं तर त्यामुळे काय होतं बेसलाइन चेंज होते. पण मशीन वाइंडिंग जर असेल तर बेसलाइन ही जी आहे ती तुमची परफेक्ट होती. आणखीन रेकमेंडेड काय केलेलं आहे की ग्रूड वाइंडिंग जे आहे, तर ग्रूड वाइंडिंग म्हणजे काय हो, तर अशी ट्यूब आणि याला खाचा असतात, अशा खाचा असतात आणि त्या खाचामधून तुमची जी वायर आहे तर ती खाचामधून गुंडाळलेली असते. तर त्याला आपण काय म्हणतो ग्रूड वाइंडिंग असं म्हणतो. GROOD ग्रूड वाइंडिंग. तर ग्रूड वाइंडिंग जर असेल तर याच्यामध्ये तुम्हाला युनिफॉर्म वाइंडिंग मिळतं. कारण ते जे ग्रुविंग केलेलं असतं बेसिकली खाचा जे असतात ते अगदी युनिफॉर्म खाचा मशीनवरती केलं असतं, त्याच्यामधून वायर तुम्ही फक्त पास करता आणि त्याच्यामुळे काय की युनिफॉर्म वाइंडिंग असतं. आणि त्या कंडिशनमध्ये बेसिकली वाइंडिंग युनिफॉर्म जर असेल तर तुमची बेसलाइन जी आहे ती बेसलाइन बेसिकली चेंज होत नाही. तर हा फर्नेस कॅरेक्टरिस्टिकचा इफेक्ट आहे. त्याच्यानंतर हिटिंग रेट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन दी शेप ऑफ द DTA कर्व. हिटिंग रेट, हिटिंग रेटचा कसा इफेक्ट होईल, त्याला आपण थर्मल रिजाइम असं म्हणतो. या इफेक्ट आपण थर्मल रिजाइम असं पण म्हटलं जातं. थर्मल रिजाइम, हिटिंग रेटावरती थर्मल रिजाइम, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो की इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर प्रोग्रॅमर किंवा टेम्परेचर कंट्रोल डिव्हाइस किंवा टेम्परेचर प्रोग्रॅमर. टेम्परेचर प्रोग्रॅमर जो आहे त्याचा इफेक्ट. टेम्परेचर प्रोग्रॅमर काय करतो बेसिकली, इट कंट्रोल्स द हिटिंग रेट. तर तो टेम्परेचर प्रोग्रॅमर आहे, त्याचा इफेक्ट काय आहे
येस. तर इथं हायर हिटिंग रेट जर वापरला काय होईल? इफ वी यूज हायर हिटिंग रेट, इफ हिटिंग रेट इज हायर, then what would be its effect? काय होईल इफेक्ट? हिटिंग रेट जर हाय असेल तर काय होईल? यू विल गेट अ हायर पीक टेम्परेचर, यू विल गेट अ हायर पीक टेम्परेचर अँड शार्पर पीक्स विथ ग्रेटर इंटेन्सिटी, शार्पर पीक्स विथ ग्रेटर इंटेन्सिटी. म्हणजे पीकची इंटेन्सिटी तुम्हाला जास्त मिळणार आहे आणि पीक जो आहे पीकचं जे टेम्परेचर आहे ते हायर असणार, हायर पीक टेम्परेचर म्हणजे थोडासा पीक पुढच्या टेम्परेचरला मिळेल, यू विल गेट अ शार्प पीक्स. आणि जर स्लो हिटिंग रेट वापरला तर पीकचं टेम्परेचर जे आहे ते थोडंसं अलीकडे येईल, म्हणजे यू विल गेट पीक्स जस्ट लाईक दिस. म्हणजे हा फरक असणार आहे. जर म्हणजे तेच म्हणते की लोअर टेम्परेचर जर वापरलं किंवा टेम्परेचर जर कमी केलं तर पीक्स विल बी ले शार्पर and peak temperature will be a little bit काय असेल की lower as compared to the first one peak. म्हणजे हायर हिटिंग रेट जर वापरलं तर पीक टेम्परेचर इथं शिफ्ट झालं बघा, आणि स्लोअर हिटिंग रेट वापरलं तर पीक टेम्परेचर थोडंसं पाठीमागं आलं. आपण हे हाच एक्सपिरियन्स मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट काढताना पण होऊ शकतं बघा. बऱ्याच वेळा आपण बर्नर काय होतो फास्ट सुरू करतो, तुम्हाला सांगितलं असतं की स्लो हिटिंग रेट वापरा. तर हिटिंग रेट जर स्लो वापरला तर काय टेम्परेचर जेवढं पाहिजे तेवढं ते सॅम्पल घेईल आणि त्याला ज्या ठिकाणी मेल्ट होतं तिथं तो मेल्ट होईल. पण जर तुम्ही हायर हिटिंग रेट वापरलं तर तुम्ही एक्सेस हीट धाड प्रोव्हाइड करताय आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली काय होते की आपसोबत टेम्परेचर जे आहे ते तुमचं वाढतं आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला ॲक्युरेट टेम्परेचर जे आहे ते मोजता येत नाही. तर जनरली रिकमेंडेड हिटिंग रेट जो आहे तर इथं 10 ते 20 डिग्री सेल्सिअस 10 ते 20 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट दिलाय. बट ॲज पर माय नॉलेज मी तर कधी एवढं वापरलेलं नाही. 5 ते 10 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट हा हिटिंग रेट वापरलेले. 5 degree Celsius to the 10 degree Celsius per minute. It is the standard heating rate or recommended heating rate for the heating of the sample. Okay. And the last effect from the instrumental effect, that is the recorder effect of the recorder. रेकॉर्डरचा इफेक्ट होऊ शकते का हो? तर रेकॉर्डरचा टाईप कुठला आहे? त्यानंतर स्पॅन ऑफ द रेकॉर्डिंग, देन चार्ट स्पीड ऑफ द रेकॉर्डर. चार्ट म्हणजे काय, त्याचा जो कागद आहे रेकॉर्डर मध्ये जाणार त्याचं स्पीड असेल किंवा तिथं वापरताना जो स्टायलस आहे, स्टायलस म्हणजे काय हो? पेन. ओके. तर ह्या सगळ्यांचा जो रिस्पॉन्स आहे सो दिस अफेक्ट ऑन दी शेप ऑफ द DTA कर्व. विच टाइप ऑफ द रेकॉर्डर वी आर युजिंग, अगेन व्हॉट इज द स्पॅन ऑफ द रेकॉर्डिंग, what is the speed of the chart and what is the response of the stylus or pen, how quick your pen is responding, that also affect on the shape of the DTA curve. तर हे instrumental factors आहेत. चार्ट स्पीड जर जास्त फास्ट असेल तर यू विल गेट अ फास्ट किंवा सॉरी यू विल गेट अ फ्लॅट पिक्स. कारण का तर पेपर तुमचा पळतोय पटकन, पेपर पळाल्यामुळे काय की तुमचा पेन पण एका दिशेने मूव्ह होत असतो आणि पेपर फास्ट झाला गेला तर काय होईल की तुमचा पेन असा मूव्ह होतो आणि त्यामुळे बेसिकली काय होईल की यू विल गेट अ फ्लॅट फिक्स. आणि जर पेपरचं स्पीड कमी असेल तर यू विल गेट ऑलमोस्ट शार्प फिक्स. तर हा त्याचा बेसिकली इफेक्ट आहे. आणि शेवटचा जो इफेक्ट आहे तो म्हणजे सॅम्पल कॅरेक्टरिस्टिक्स, तिसरा, दॅट इज द सॅम्पल सर कॅरेक्टरिस्टिक्स. स्पॅन म्हणजे काय? स्पॅन ऑफ रेकॉर्डर म्हणजे काय? स्पॅन म्हणजे टाइम रेकॉर्ड किती वेळ घेतो तो रेकॉर्ड व्हायला, टायमिंग. स्पॅन म्हणजे टायमिंग असेल. म्हणजे स्पॅन ऑफ रेकॉर्डिंग म्हणजे काय की तो रेकॉर्ड करायला किती वेळ घेतो त्याच्यावरून. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय घेतं, समजा आपण एखादी प्रिंट मारतो कागद, तर प्रिंट मारताना तुम्हाला बऱ्याच वेळा काही प्रिंटर असे आहेत की अगदी 60 मिनिटमध्ये 60 प्रिंट्स निघतात. काही प्रिंटर असे आहेत की ते स्लो आहेत, त्याच्यापेक्षा म्हणजे कमी त्याचं स्पीड असतं. ते म्हणतोय आपण थोडक्यात. म्हणजे स्पॅन, चार्ट स्पीड हे सगळ्या गोष्टी एकत्र झाल्या. ठीक आहे. टाईप म्हणजे हा त्याच्या टाईपवरती डिपेंड असेल. स्पॅन आणि चार्ट स्पीड हे एकसारखं झालं, कारण चार्ट स्पीड हे पेपरचं स्पीड सांगते आणि स्पॅन म्हणजे काय की ते ऍक्च्युली आतमध्ये त्याचे काही जे मशिनरी आहे त्याचा रिस्पॉन्स कसा आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट वन इज सॅम्पल कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर सॅम्पल कॅरेक्टरिस्टिक्स जर आपण बघितलं तर पार्टिकल साईज जर जास्त असेल, ह्याच्यातला पहिलं आहे तो म्हणजे पार्टिकल साईज. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केले पहिल्या टेक्निकमध्ये. पार्टिकल साईज, पार्टिकल साईज मध्ये काय की पार्टिकल साईज जर जास्त असेल तर पीक एरिया कमी होतो, पीकचा एरिया जो आहे तो कमी होतो बेसिकली. देन पीक शिफ्टेड टू द हायर टेम्परेचर अँड कंप्लिशन टेम्परेचर ऑफ द पीक इन्क्रीजेस. म्हणजे पीक इथून खाली आला तर कंप्लिशन टेम्परेचर म्हणजे काही पीक थोडासा ब्रॉड होतो. ठीक आहे. तर जनरली या काही गोष्टी आहेत की पार्टिकल साईज जास्त असेल एखाद्या सॅम्पलची
तर काय होतं बेसिकली पीक एरिया डिक्रीज होतो, पीक एरिया कमी होतो, त्याच्यानंतर पीक एरिया शिफ्टेड टू द हायर टेम्परेचर आणि कंप्लिशन टेम्परेचर ऑफ द पीक इन्क्रीजेस. तर ह्या 3 जे इफेक्ट आहेत तर इट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज. देन द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी. व्हॉट इज द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी? Degree of crystallinity. ठीक है, we have only 1 minute. Remaining part we'll discuss in the next lecture because there are some more points, that is the degree of crystallinity and the chemical properties of the sample and the diluent which is used for the preparation of sample. So these are the 3 points we have to discuss under the sample characteristics. 3 remain points. Okay, if you have any doubts, any questions, you may ask your question. Your theory examination will be or it might be in the first week of September, not in the last week of August. त्यामुळे तुमच्याकडे अजून खूप सारा वेळ आहे. So you can prepare well because you have still one more month. Maybe practical exam त्याच्या अगोदर झाली तर होऊ शकते. उद्या त्याच्यावरती मीटिंग आहे, त्यानंतर तुम्हाला त्या गोष्टी कळतील. ठीक आहे, if you have any questions you can ask your question. Thank you.